हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। बस ऊपर। यदि एवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभः तल्लाभाय प्रवचनादयः उपायाः बाहुल्येन कर्तव्याः इति प्राप्तः इदमुच्यते। सोऽयमात्मा यः अयमात्मा व्याख्यातः
यस्य लाभः परः पुरुषार्थः न असौ वेदशास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्यः तथा न मेधया ग्रंथ अर्थ धारण शक्त्या न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणेन इत्यर्थः केन तर्हि लभ्यः इति उच्यते यम् एव परमात्मानम् एव एषः विद्वान् वृणुते प्राप्तुम् इच्छति तेन वर्णेन एषः परमात्मा लभ्यः न अन्येन साधनान्तरेण नित्यलब्ध स्वभावत्वात् यदि एवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभः। तो गीता में भगवान छठा अध्याय में आज कही गया यल्लाभात् न परम लाभः मन्यते नाधिकम ततः। आ आत्मलाभ थी बीजो कोई अधिक लाभ छे ज नहीं। एक शंकराचार्य जी कहते सर्वलाभात् परम आत्मलाभः। આ આત્મલાભ એટલે કે પોતાને પ્રાપ્ત કરવાનું છે અને પોતાની પ્રાપ્તિ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. પરમનો અર્થ શું થાય? શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિ. એકવાર આત્માને પ્રાપ્ત કરી લીધા બીજું કઈ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહેતું નથી. અન્ય લાભમાં ગમે એટલો લાભ મેળવીએ કંઈક તો બાકી રહી જ જાય. આત્મલાભ એવો છે કે જે પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજું કઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે યદિ એટલે કે જો એવમ આ પ્રકારે સર્વ લાભ કરતા આત્મલાભ પરમ છે અને તો એના લાભ માટે શું કરવું છે? તલ્લાભાય આગળ આપણે જોઈ ગયા એમ કે એના લાભ માટે શું કરવાની જરૂર છે? આત્માવારે શ્રોતવ્ય મંતવ્ય નિધિધ્યાસિતવ્ય. એ આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે શ્રવણ કરીએ, શ્રવણ કર્યા પછી મનન કરીએ, મનન કર્યા પછી નિધિધ્યાસિતવ્ય. એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં કહે છે પ્રવચનાદય ઉપાય. એનો ઉપાય શું છે? પ્રવચનાદય સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિતવ્યમ. તો આ ઉપાય છે. તો હવે આપણે શું કરવાનું? બાહુલ્યેન કર્તવ્યાઃ ઇતિ પ્રાપ્તઃ. તો શું પ્રાપ્ત થયું કે બાહુલ્યેન જેટલું બને એટલું અધિકથી અધિક આ શ્રવણ કરતા રહીએ, મનન કરતા રહીએ. ઇતમ ઉચ્યતે. અને એના માટે હવે શ્રુતિ માતા આપણને બહુ સરસ કહે છે. જો સમજ પ્રવચન શ્રવણ પ્રવચન છે, શ્રવણ છે, મનન છે, નિધિધ્યાસન છે, આ બધું છે. પણ આ બધું હોવા ઉપરાંત એક વસ્તુની જરૂર છે. કોના જેવું છે? પાકસ્ય વહ્નિવદ જ્ઞાનમ વિના ન સિદ્ધ્યતે મોક્ષમ. રસોઈની બધી જ તૈયારી કરી. શાક લઈ આવી અને સુધારી દીધું, ચોખા ધોઈ લીધા, દાળ ધોઈ લીધી, કુકર તૈયાર કરી લીધું, કુકર ગેસની ઉપર મૂકી, બધી જ તૈયારી કરી. પણ અગ્નિ પ્રગટાવે જ નહીં તો પાકસ્ય વહ્નિવત. પાક એટલે ભોજન. ભોજન માટે વહ્નિ કેવું છે? મુખ્ય કારણ છે. વહ્નિ મુખ્ય કારણ છે. બાકીની બધી જરૂર તો ખરી, બજારમાંથી આપણે શાકભાજી લઈ આવે બધું જ કરવાનું, પણ મુખ્ય કારણ શું છે? આ અગ્નિ છે. એ જ રીતે મોક્ષ માટે મુખ્ય કારણ તો કયું છે? જ્ઞાન જ છે. અને એ જ્ઞાન માટે પ્રવચન એટલે કે શ્રવણાદિ તો કરવાનું જ છે. તો જેમ પેલું
રસોઈ બનાવવી હોય તો અગ્નિ વગર રસોઈ નથી. એમ પ્રવચન આદિ તો આપણે સાંભળીએ છીએ. જો એટલા માટે શાસ્ત્રમાં બે સાધન કીધા. બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે બે સાધન છે. એક બહિરંગ સાધન છે, બીજું અંતરંગ સાધન. વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ આ બધા બહિરંગ સાધન. શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન એ કેવા છે? અંતરંગ સાધન. તે આ બધા સાધન છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ પણ કરીએ છીએ, પણ એક નહીં હોય તો આ બધી વસ્તુ નકામી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યહ અયમ આત્મા વ્યાખ્યાતઃ, જે પ્રકારે આ આત્માનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, આગલા 5 ખંડોમાં જે આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપે ઓળખાવામાં આવ્યો એ પ્રકારથી યસ્ય લાભઃ પરઃ પુરુષાર્થઃ, અને એ પરમ પુરુષાર્થ છે. આત્મલાભ એ શું છે? પરમ પુરુષાર્થ છે, મોક્ષ પુરુષાર્થ. પણ એ કેવો છે? ન અસૌ વેદ શાસ્ત્ર અધ્યયન બાહુલ્યેન પ્રવચનેન લભ્યઃ. પણ શ્રુતિ માતા શું કહે છે? જો આને જ વેદાંત કહેવાય. આ સમજ. પહેલા કીધું કે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરતા રહેવાનું. હવે શું કહે છે? નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યઃ. આને જ મજા કહેવાય. આ સમજ. બુદ્ધિ ઘસવી પડે. શંકરાચાર્ય કહે છે પ્રવચન ક્યારે થાય? વેદ શાસ્ત્ર અધ્યયન બાહુલ્યેન. વેદ શાસ્ત્રનું શું કરવામાં આવ્યું છે? ખૂબ અધ્યયન કરવામાં આવે. અને એ ખૂબ અધ્યયન કર્યા પછી પ્રવચન કરવામાં આવે. આમ શાસ્ત્ર શ્રવણ પણ કર્યું, અધ્યયન કર્યું, પ્રવચન કરે છે. તો એનાથી આત્મ પ્રાપ્ત થઈ જશે? ન લભ્ય, નહીં પ્રાપ્ત થાય. પ્રવચન સાંભળીએ આપણે, પ્રવચન કરીએ પણ ખરા. જો આગળ હું કહી દઉં કે કોલેજમાં તમે જાઓ, દર્શન શાસ્ત્ર જેને કહેવામાં, પ્રશ્ન ઉપનિષદ પર પીએચડી કરે, બ્રહ્મસૂત્ર પર પીએચડી કરે, પણ એને આત્મજ્ઞાનમાં રુચિ છે? એમ કોઈ રુચિ નહીં. બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં રુચિ છે કે નહીં, તો પેલું શાસ્ત્ર અધ્યયન આપણને કામનું છે. અને એટલે કે છે માત્ર શ્રવણ કરવું, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવું, પ્રવચન કરવાથી આત્મા પ્રાપ્ત થતો ન લભ્ય ન મેધયા. કેટલાક લોકોની બુદ્ધિ એવી હોય જે સાંભળે ને બધું યાદ રહી જાય. ન મેધયા. તો વ્યાખ્યા જે કરું ને મેધાની, શંકરાચાર્ય અર્થ કર્યો, ગ્રંથ અર્થ ધારણ શક્તિ. ગ્રંથ જ ધારણ નહીં કરવાનું, ગ્રંથ અર્થ. અર્થ સહિત જેણે ગ્રંથ ધારણ કર્યું છે એવો ગ્રંથ અર્થ ધારણ શક્તિ. તો કે મેધા, આ મેધાથી પ્રાપ્ત થશે. કેટલાય એ વખત લોકો પેલી ગીતા કંઠસ્થ છે, એટલે એમ કહું એ કંઠસ્થ છે, હજી બુદ્ધિસ્થ થઈ નથી. આપણે બધું કંઠસ્થ બહુ થઈ જાય. જો શિવ માનસ પૂજા થોડું મોડે થઈ જાય, પછી શું કરતો એ બોલે જાવ. પણ શિવ માનસ પૂજા જયારે આપણે બોલી રહ્યા છે તો એમાં જે અર્થ આપ્યો એ ભાવના આપણે કરી કે નહીં? રત્ન કલ્પિતમાસનમ. તો ભાવના શું કરવાની? શંકર ભગવાનને રત્નથી રત્ન જડી આસન પર બેસાડ્યા, હિમજલય હિમાલયના જળથી એમનો અભિષેક કર્યો. પણ એ ભાવના બોલી જવાનું. જા સમજ એ શું અર્થ, શું કઈ નહીં, શું કરી જવાનું? બોલ. રત્ન કલ્પિતમાસનમ હિમજલય સ્નાનમ ચ દિવ્યાંબરમ નાના રત્ન વિભૂષિતમ મૃગમદ મોદાંકિતમ ચંદનમ. બધું બોલી જઈએ. પેલી ભાવના કરી તો પૂજા થઈ. જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે એના અર્થ સાથે આપણે એ ભાવના કરવી પડે, તો પછી એ પૂજા કરેલી કહેવાય. જો એટલા માટે આપણે કરીએ ઘણું, તો પેલી ભાવના કેળવતા નથી. જો એટલે સાંજે જોઈ ગયા ને, નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા, પેલી ભક્તિ પૂર્વક કરવાનું, એ ભાવના કેળવવાની. પાઠ તો ઘણા કરીએ આપણે, પણ એના અર્થને આપણે ધારણ કર્યો. જો એટલા માટે આ જપ કરીએ, પાઠ કરીએ, સ્તોત્ર પાઠ કરીએ, ગીતા પાઠ કરીએ ખરા આપણે,
પણ બધું યાંત્રિક કરીએ. આ બધી આપણે બધું કેવું છે? યાંત્રિક છે. એની પાછળ કોઈ ભાવના જેવું છે ને. માનસ પૂજા જ કરવાની છે, તો માનસ પૂજામાં પછી કોઈ ખોટ રાખવાની જ નહીં. જો ભગવાનને જયારે અભિષેક કરી રહ્યા છે તો સોનાના કળશમાં જ અભિષેક કરવાનો. કેમ? માનસ પૂજા. તો તેમાં ઓછું કરવાનું જ નહીં. રત્ન જડિત આસન ભગવાનને ખોટ શું કામ કરવાનું? આપણે તો વિચારમાં ખોટ જડ. ભૌતિક રીતે તો કંજૂસ છીએ જ આ સમજ, પણ માનસિક રીતે આપણે કેવા છીએ? કંજૂસ જ છીએ. વિચારમાં કંજૂસાય. તો એટલે જ અર્જુન શું કીધું? કાર્પણ્ય દોષ. આપણા વિચારમાં શું છે? આ કંજૂસાઈ છે. જ્યાં સુધી આ વિચારની કંજૂસાઈ જાય નહીં ત્યાં સુધી પેલું વેદાંત સમજાય નહીં. આ સમજ વેદાંત સમજવું ને તો આ બુદ્ધિની કંજૂસાઈ જવું. કૃપણતા. સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? કંજૂસાઈ એટલે કૃપણતા. અને યાજ્ઞવલ્ક મુનિ તો શું કહી ગયા? કૃપણતા કોને કહેવાય? એતદક્ષરમ અવિદિત્વા અસ્માદ લોકાત પ્રૈતિ સકૃપણઃ. આ કંજૂસ કોણ છે? આ મનુષ્ય શરીર મળ્યા પછી એ અક્ષર બ્રહ્મને જાણ્યા વિના આ લોકમાંથી જે પ્રયાણ કરે છે કોણ છે? કંજૂસ છે. જે કાલે જ મેં કીધું પરમાર્થ તત્વ વિજ્ઞાનમ. પરમાર્થ તત્વમાં રુચિ કેટલા ને? ન મેધયા. ગમે એટલા ગ્રંથ ધારણ કરો ને ગમે એટલા અર્થ કરો, તો ભાવના જો નહીં કેળવાય ને તો બધી વસ્તુ નથી કામની. એટલે શ્રુતિમાં શું કહે છે? નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન. ખૂબ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાથી જ્ઞાન થઈ જશે? નહીં થાય. જળ. આમ શું કર્યું? જેને સમજો પેલા, જેને આપણે અંતરંગ સાધન કીધું, શ્રવણ કરવું, પ્રવચન કરવું, ગ્રંથ ધારણ કરવું, મનન કરવું, આ બધા અંતરંગ સાધન. અંતરંગ સાધન છે. પણ બહિરંગ સાધન પણ છે. વિવેક છે, વૈરાગ્ય, આ બધું જ છે. તો બહિરંગ સાધન છે, અંતરંગ સાધન છે, અને છતાં શ્રુતિમાં શું કે છે? નાયમાત્મા લભ્ય. નહીં પ્રાપ્ત થાય. કેમ? કેન તર્હિ લભ્ય ઇતિ ઉચ્યતે. તો પછી આત્મા પ્રાપ્ત કેવી રીતે થશે? એક વસ્તુ યાદ રાખ. જમે વૈશ વૃણુતે તેન લભ્ય. શ્રુતિમાં શું કહે? તમે આત્માનું વરણ કર્યું ખરા? વરણ કર્યું? આ સંસાર છે ને જીવનો સ્વયંવર. જીવ શું કરતો ફરે? પેલા મનુષ્ય શરીરનું વરણ કર્યું, રહ્યો 80-100 વર્ષ રહ્યો, પછી ત્યાંથી ગયો. પુત્રના શરીરનું વરણ કર્યું, દેવતાના શરીરનું વરણ કર્યું. શું કરતો રહે? મનુષ્ય શરીરમાં આવે પછી શું કરે? પેલા ભણતરને વરણ કર્યું, ભણ્યા પછી નોકરીને વરણ કર્યું, નોકરી પછી છોકરી, નોકરી પછી શું આવે? છોકરી, છોકરી પછી શું આવે? દીકરી. આમ શું કરતા ફરીએ છીએ આપણે? કેટલી વસ્તુનું વરણ કર્યા જ કરીએ, પણ અંત આવ્યો? મહારાજ કે આ જીવના સ્વયંવરનો અંત આવતો જ નથી. ગમે એટલી વરમાળા પહેરાવે ને પાછો ત્યાં ને ત્યાં જગ. આ બધાનું વરણ આપણે કરીએ. પરમાત્માનું વરણ કર્યું, પરમાત્માને વરમાળા પહેરાવે. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જનાઃ સુકૃતિનો અર્જુન. એટલે 4 પ્રકારના છે. આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી. આર્ત જે છે એ શું કરે? દુઃખ પડે ને ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે. અર્થાર્થી પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવી ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે. જિજ્ઞાસુ કેવો છે? એને કોનું વરણ કર્યું? પરમાત્મા તત્વનું વરણ કર્યું.
પરમાત્મા તત્વને જાણવું છે અને પરમાત્મા તત્વને જાણવા માટે યતંતશ્ચ સતતમ કીર્તયંતશ્ચ મામ નિત્યમ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ યમ એવ એષ વૃણુતે. આત્માનું જ્યાં સુધી તમે વરણ નહીં કરો, આત્માને વરમાળા પહેરાવો નહીં, ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. તેન લભ્ય, શંકરાચાર્યજી કહે છે, વિદ્વાન વૃણુતે પ્રાપ્તુમ ઈચ્છતિ. એ શું કરે છે? એ આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. તેન વર્ણેન એવ પરમાત્મા લભ્ય. વરણ કરવું. સ્વામીજી એના માટે બહુ સરસ છે. વરણ કરવું એટલે કે યુ મેક ચોઇસ ટુ ચૂઝ. પસંદગી કરવી, પ્રેમ કરવો. આપણને ઓપ્શન છે. જો એક વાર આપણને સ્વતંત્રતા આપી તો સ્વતંત્રતા આપી એનો અર્થ શું થયો? ચોઈસ એટલે કે પસંદગી આપણે કરવાની. કર્મ કરવું છે, ધર્મ કરવું છે, પુણ્ય કરવું છે, પાપ કરવું છે કે આત્માનું વરણ કરવું છે, કોના હાથમાં છે? આપણા હાથ. બીજું બધું ઘણું પસંદ કરીએ આપણે. આપણી પસંદગીનું લિસ્ટ બહુ લાંબુ હોય આ સમય, પણ એમાં આત્મા ક્યાંક દેખાય ખરો? જો ગઈકાલે છે ને પ્રાયોરિટી કહેવાય, અગ્રિમતા. આત્મા પરમાત્મા આપણા જીવનની અગ્રિમતા, પ્રાયોરિટી છે ખરી? એટલે ડોંગરે મહારાજ બહુ સરસ કહેતા, પેલો કથા સાંભળવા જાય ખરો, તો કથા સાંભળીને ઊભો થાય, પેલા કપડા ખંખેરે એટલે કથા પણ શું થઈ જાય? કોઈને પૂછે ને શું કીધું? બહુ સરસ કથા. શું કીધું? અરે એટલું સરસ વાત. પણ શું વાત છે? બહુ સરસ વાત. પણ શું વાત? એ તો યાદ હોય જ નહીં. જો એનો શું થયું? એને પરમાત્મામાં રુચિ છે. જો કથા સાંભળવા જાય, એ કથા તો બાજુએ જ હોય. કેટલા લોકો આવ્યા ને, મંડપ કેટલો છે ને, લાઈટ કેટલી છે ને, પંખા કેટલા છે ને, પેલું સ્ટેજ કેવું બનાવવાનું, સ્ટેજની શોભા કેમ છે, એટલે એની બુદ્ધિ ક્યાં ચાલતી હોય? માતાજી એટલું સરસ સ્ટેજ બનાવેલું, તું સ્ટેજ જોવા ગયેલો, કથા સાંભળવા ગયેલો? સમજે કોનું વરણ કર્યું? આપણે પેલું સ્ટેજનું વરણ કર્યું. જો સમજો, કથા તું સાંભળવા ગયો પણ વરણ કોનું થયું? તો બુદ્ધિ ક્યાં અટકી પડી? જો એટલા માટે આ બધા એમ કે ડાકોરમાં માતાજી પૂનમ ભરી આવ્યા, પૂનમ તું ભરી આવ્યો, ડાકોર રણછોડરાયના દર્શન કરી આવ્યો, એને આટલું જ એક જ પ્રશ્ન પૂછવાનો, કયા રંગના વાઘા પહેર્યા? માતાજી યાદ નથી. તું કરવા ગઈ? જો વિચારી દે, તું રણછોડરાયના દર્શન કરવા ગયેલો અને રણછોડરાયના વસ્ત્ર કયા રંગના હતા એ તો તને ખબર જ નથી. તું દર્શન કરે. જો માતાજી એવો ધક્કો મારે કે નહીં મારે? આંખ તારી પડે એટલે રંગનું જ્ઞાન તો શું છે? આ ચક્ષુ પ્રમાણ કામ કરવાનું જ છે. ચક્ષુ પ્રમાણે તો કામ કર્યું, તો પેલું મન ક્યાં હોય? બીજે ભટકતું હોય. ક્રિયા કરીએ છીએ. જો સમજો, શ્રુતિમાં શું કરે? શ્રવણ કરે, મનન કરે, ક્રિયા થઈ રહી છે, પણ એની નોંધ લેવાય જ ખરી મનમાં. એ આત્માનું વરણ કર્યું, આત્માની પસંદગી ખરી આપણે. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, અને વરણ છે. અને એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે, જ્યાં સુધી આત્મા પરમાત્માનું તમે વરણ નહીં કરો, જો એ વરણ કરેલું નથી અને ગમે એટલું તમે શ્રવણ કરો, ગમે એટલી મેધા તમારી હોય અને ગમે એટલા તમે પ્રવચન કરો, આ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જો આત્માનું વરણ કરવાનું અઘરું જ છે. કેમ? આપણી માયા દેવી જે છે તે આપણી બુદ્ધિને શું કરે?
ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકાવી જ જાય. પુત્રનું વરણ કરીએ, ઘરનું વરણ કરીએ, પૌત્રનું વરણ કરીએ, પુત્રીનું વરણ, બધું જાત જાતનું વરણ કરતા રહીએ. એક રાજા હતો. રાજા વાજા વાંદરા નહીં. રાજાનું રાજ્ય બરાબર ત્યારે જ ચાલે, પણ મંત્રી બરાબર હોય. એક દિવસ રાજાને મનમાં શું આવ્યું, એટલે રાજાએ જાહેરાત કરી, હું એક દિવસ કે બહાર બેસીશ, જેને જે માગવું હોય ને માગીને હું આપીશ. જે માગવું હોય તો રાજ્ય માગે તો આપવું પડે. જો સમજ, જે માગો રાણી માગે તો શું કરવું પડે? જે વાક્ય બોલીએ ને પછી એનો અર્થ શું થાય પેલો વિચારે ને, જે માગે તે આપીશ. તો મંત્રી બાજુમાં બેઠો, એને થયું કે આ ગડબડ કરી દીધું. એટલે કે મહારાજ એક કામ કરો, આટલું તો જાહેર કરી દીધું, હવે બીજું જાહેર કરી દો કે 15 દિવસ પછી. એટલે કે કેમ તમે કહી દો ને 15 દિવસ. આ ચાલો 15 દિવસ. એમ શું કીધું? 15 દિવસ પછી હું બહાર બેસીશ, જેને જે માંગવું હોય આપી દઈશ. 15 દિવસમાં પેલા પ્રધાને બધી જ તૈયારી કરી. રાજા માટેનું સરસ મજાનું આમ મંદિર જેવું આમ સ્થાન બનાવી દીધું. ત્યાં આગળ એનું સિંહાસન મુકાય, નવું સિંહાસન બનાવી સિંહાસન ત્યાં મૂકી દીધું. પછી આજુબાજુ આમ બાગ બગીચો બનાવી દીધો. પછી બધા જ લોકો, કેટલા લોકો આવે ખબર નથી, જો સમજજો. એટલે પછી વ્યવસ્થા બધી કરવી પડે, અરાજકતા થવી જોઈએ ને. એટલે પાણી પીવાની વ્યવસ્થા, જમવાની વ્યવસ્થા, બધું જ કરવું. પ્રધાન હોશિયાર જો. એટલે પહેલું જે બધા દાખલ થાય ને ત્યાં અનાજ, પાણી, વસ્ત્ર બધું જ મૂકી દીધું. બધું શું છે, જેને જે જોઈએ લઈ જવાનું, ફ્રી. ત્યાંથી અંદર જાય એટલે બધું ભોજનાલય બનાવે, અનેક ભોજનાલય ગોળ સર્કલમાં શું કરેલા, અનેક ભોજનાલય, જેને જે જમવું હોય બધું ફ્રી. એનાથી અંદર જાય એટલે પેલો સોના ચાંદી ના બધા શું છે, ઘરેણા મૂકે. અને એટલો મોટો પેલો મેળો કરી દીધો. બધાને શું કીધું, આ મેળો છે અને રાજા મેળામાં મળશે. અને ગોળ પેલો ચક્કરમાં કેન્દ્રમાં કોને રાખ્યા? પેલા રાજાને બેસાડી. અને એક જ દિવસ હતો, જો સમજજો. એટલે સાંજ પડે એટલે પછી શું થઈ જાય, પૂરું. જા એટલે અનેક લોકો આવે, અને લોકો આવે એટલે જોવા તો ઓહો વસ્ત્ર છે ને અનાજ છે ને બધી જાતની વસ્તુ. એટલે બધાને એમ શું, ચાલ છે તો લઈ લે, મારા ઘરમાં સોફો નથી, લઈ લે સોફો. સોફો લીધો કે જા તું મૂકી આવ. જમવાનું હતું, જમવામાં પડાપડી. જાવ આ બધું પરવારતા પેલી બપોર થઈ જાય. પછી પેલા સોના ચાંદીના ઘરેણા હતા અને અનેક પ્રકારના ઘરેણા. એટલે પેલી કે આ જોઈએ ને પેલો કે આ જોઈએ ને શું ચાલે? ના ના, આ તો મેં નક્કી કરેલું, તું કેમ લે છે? બધું જ ચાલે. પછી સાંજ પડવાય પેલો રાજા કે પ્રધાન હજી કોઈ આવ્યું જ નથી. આવશે મહારાજ, આટલા બધા લોકો છે, જો કોક તો આવશે ને. રાજા કશી ખબર જ નહીં. જો રાજાને ખાલી એટલું જ કીધું, મહારાજ આ બધાને માટે શું છે, આરામ કરવા માટે ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી છે. સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો, કોઈ રાજા સુધી પહોંચ્યું જ નહીં. કેમ? રસ્તામાં જેટલું દેખાય બધાનું વરણ કરતા ફરીએ. એટલે હું કીધું, જન્મ થાય એટલે ભણતરનું વરણ કર્યું. કોનું વરણ કરીએ છીએ? જેમ નચિકેતાએ પેલું બ્રહ્મ વિદ્યાનું વરણ કર્યું, એમ આત્માનું વરણ આપણે કર્યું ખરું. આ માયા જે છે, એ માયા આ બધું ગોઠવી જ રાખી.
તેમ પેલું પ્રધાને ગોઠવ્યું ને માયાએ પણ શું કરી રાખેલું? બધું ગોઠવી રાખેલું. અને બધું એવું ગોઠવીને મૂકેલું અને એવું આકર્ષિત મનને કરે કે મન પેલા એમાં ફસાઈ જાય. માયા 3 રીતે કામ કરે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિ વિશે. વિત્તેષણા, પુત્રેષણા, લોકેષણા. એષણા એટલે ઈચ્છા. માયા 3 રીતે જ કામ કરે. પુત્ર એટલે પુત્ર બધા સંબંધીઓ, પરિવાર. વિત્તેષણા, વિત્તેષણા એટલે સંપત્તિ. વિત્તેષણા શું છે? વિત્ત એટલે ધન, સંપત્તિ. પુત્ર એટલે પુત્રાદિ પરિવાર. લોકેષણા, લોકેષણા 2 પ્રકારથી. અહીંયા નામનામું મને મળે, પ્રસિદ્ધિ મને મળે, અથવા તો પરલોક સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય. જો એટલા માટે શ્રુતિ માતા કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો શું કરવાનું? વિત્તેષણા, પુત્રેષણા, લોકેષણા, વ્યુત્થાય. આ બધાને શું કરવું પડે? ત્યાગ કરવો પડે, છોડવું પડે. પણ આપણી બુદ્ધિ આ 3માં જ અટવાતી પડે. ક્યાં તો વિત્તમાં, ક્યાં તો પુત્રમાં, ક્યાં તો લોકમાં. એટલે મહારાજશ્રી બહુ સરસ કહેતા કે આ 3માં આપણી બુદ્ધિ અટવાતી ફરે છે. એટલે આ બધાને છોડીને પેલો શું કરે? સંન્યાસ ગ્રહણ કરે. એટલે મહારાજશ્રી બહુ સરસ કહે કે માયા દેવી જે છે ને એને આગલે બારણે કાઢો ને તે પાછલે બારણે આવે. ગાંઠમાં માયા એમ જાય એવી નથી, આ સમજો. એને આગલે બારણે કાઢીએ શું થવાની? એ બધી પાછલે બારણે. કે પાછલે બારણે એટલે શું? વિત્તેષણા પાછલે બારણે એટલે શું? મારો આશ્રમ 5 કરોડનો. પાછું ત્યાં ગોળ ફરીને શું થાય? બહુ વર્ષો પહેલા એક સત્સંગી બેન મારી પાસે પ્રવચનમાં મને કે અમારા ગુરુજી છે ને એ પણ પહેલા અમે આશ્રમમાં જતા ને તો સ્વામીજી સાથે બહુ સત્સંગ કરતા, બહુ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરતા. નો અર્થ શું થાય? એને ભૂતકાળ કહેવાય. શું કહેવાય? કેમ હવે નથી કરતા ને? આશ્રમ બનાવે છે ને બહુ બિઝી. તમે આશ્રમ બનાવો પણ સવારે 7 થી 8 પ્રવચનમાં વાંધો શું? કોઈ કડિયો, કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન, કોઈ પ્લમ્બર 8 વાગે આવવાનું હોય જ નહીં. જો આ સમજ. વિત્તેષણા કાલે કીધું કેટલાક મહાત્મા પેલી રસીદ બુક લઈને જ ફરતા હોય. જાય વિત્તેષણા, પુત્રેષણા. કેટલા શિષ્ય છે? કેટલા લોકો? લાખો લોકો છે. પુત્રેષણા, લોકેષણા. આસ્થા પર આવે ને ફલાણા પર આવે ને પછી ટીવી પર આવે ને પછી આ બધી શું છે? પ્રસિદ્ધિ. મહાત્મા આમ જ પડેલા છે. આ સમજજો. એટલા માટે શ્રુતિ માતા કહે કે તમે સાધુ જીવન અપનાવ્યા પછી પણ પાછા તો ફરીને ક્યાં જાવ છો? આ માયાદેવી તમને ફસાવી જ જાય. કોણ છે? આશ્રમમાં મહંત છે. આ સમજજો. આશ્રમ હોય ને એટલે એને મહંત કહેવાય. મહંત એટલે મેનેજર. આ સમજ. પેલો હોટલનો મેનેજર હોય ને એમ પેલા એ આશ્રમમાં રહીને કરવાનું શું? બધા રૂમ સાફ, રૂમ લોકો આવે એટલે રૂમ તૈયાર રાખવાના. લોકો જાય પછી બધા રૂમ પાછા શું કરવાના? સફાઈ કરવા. 150 લોકોનો શિબિર છે એટલે 150 લોકોનું સવાર બપોર સાંજ શું કરવાનું? પછી રસોઈ બનાવવાની. રસોઈ બનાવડ્યા પછી રસોઈ બનાવવાની પછી બધું જ ચાલે. જાવ અનાજ પાણી લાવવાનું, અનાજ પાણી સફાઈ કરાવવાની, શાકભાજી લાવવાનું, શાકભાજી સુધારવાનું, તેલ લાવવાનું, ગેસનો બાટલો ખાલી થઈ ગયો. જાય મહંત એટલે કોણ? હોટલનો મેનેજર. ગોળ ફરીને આપણી બુદ્ધિ પાછી ક્યાં આવીને ઉભી રહી જાય? ત્યાં જ ઉભી રહી જાય. અને એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે કે સાધુ જીવન અપનાવ્યા પછી પણ, શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યા પછી પણ આત્માનું વર્ણન કર્યું ખરું ને? એની રુચિ ક્યાં છે?
જો એટલા માટે આ અનેક પ્રકારથી આજે તમે ભાગવત જુઓ, ભાગવતમાં જેટલી પણ ચર્ચા છે ને, કુંતી હોય, કર્ણ હોય, અર્જુન હોય, યુધિષ્ઠિર હોય, ભીષ્મ પિતામહ, બધા ભગવાનના ભક્ત છે, શ્રેષ્ઠ ભક્ત કહેવાય. પણ એક તમે ભૂલ કરો અને શું થઈ જાય? આજે આશ્રમમાં બ્રહ્મચારી રહે ને, શ્વેત વસ્ત્ર પહેરે. અને કયા વસ્ત્ર પહેરવાનો હોય? પણ શ્વેત વસ્ત્ર. એટલે કોઈ પૂછ્યું કે શ્વેત વસ્ત્ર શું કામ? સફેદ કપડા પહેરો ને તાતેવા બહુ પડે. તો કે રંગીન હોય કે પેલું પ્રિન્ટેડ કપડું હોય ને, એમાં 2-4 ડાઘા પડે ને તો ખબર નહીં પડે. પેલું સફેદ વસ્ત્રમાં શું છે? પેલું ટાંકણી જેવડું ડાઘો પડ્યો તો શું થવાનું? એમ સાધક જીવન આપણે જીવી રહ્યા છે. એક નાની ભૂલ પણ શું થઈ શકે? મોટી ભૂલ બની જાય. જો આ સમજજો બરાબર. કુંતી માતાને દુર્વાસા મુનિએ વરદાન આપ્યું, મંત્ર આપ્યા. કુંવારી હતી છતાં એ મંત્રનો એણે શું કર્યો? પ્રયોગ કર્યો અને સૂર્ય પુત્ર જન્મ્યો કર્ણ. વિચારી એ જ કર્ણ પાંડવોનો કોણ બન્યો? વિરોધી બની ગયો. ભીષ્મ પિતામહે પોતાનું જીવન હસ્તિનાપુરને સમર્પિત કરેલું અને પિતાના ભોગ માટે થઈને એમણે શું કરેલું? વ્રત લીધું. એટલા માટે ભીષ્મ એટલે ભયંકર. હું આ જીવન બ્રહ્મચારી રહીશ અને રાજ્ય સ્વીકારી, રાજ્યનું શું છે? સિંહાસન પર બેસીશ નહીં. પણ જ્યારે એનો રાજા જ અધર્મી હોય તો એ રાજા, અધર્મી રાજા દુર્યોધનને પણ એમણે શું કર્યું? જેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આ દુર્યોધનને સપોર્ટ કરો, દુર્યોધનના પક્ષમાં બેઠા, ત્યારે એમણે શું કહ્યું? મેં એનું નમક ખાધું છે. જો ભીષ્મ પિતામહ દુર્યોધનની સાથે નહીં હોત ને તો દુર્યોધનની તાકાત નથી કે યુદ્ધ કરે. એક ભૂલ કરો ને તમારું પતનનું કારણ બને. એટલા માટે વાક્ય છે, પહાડ પર તમે ચડો ને તો પહાડને કારણે તમે નહીં પડો, પણ એક નાના કાંકરાને કારણે તમે. પહાડ પર ચડ્યા પછી પહાડને કારણે તમે પડતા નથી, પણ કોને કારણે પડો? એક નાના કાંકરાને કારણે. એ જ રીતે ગમે એટલું સાધક જીવન આપણે જીવીએ છીએ, પણ એક નાની ભૂલ કરી દીધી, એ ભૂલ આપણા માટે શું થઈ જાય? પતનનું કારણ. એટલું જ નહીં, જેટલા તમે ઉપર જાઓ ને એમ પતનની શક્યતા પણ શું થવાની? વધતી જ. જો એટલે હું કહું, જો સાવધાન હૈ વહી સાધક હૈ. પડે તમારે શું કરવું પડે? સાવધાન રહેવું છે. એલર્ટનેસ, સ્વામીજી બહુ સરસ કહેતા, એલર્ટનેસ. એ સાવધાનતા આપણામાં છે કે નહીં? શું બોલીએ છીએ, શું કરીએ છીએ, શું જોઈએ છે, શું સાંભળીએ છીએ, શું ખાઈએ છીએ, કોની સાથે બેસીએ છીએ, કોની સાથે બેઠા પછી કયા પ્રકારની ચર્ચા કરીએ છીએ, આ બધા પ્રત્યે આપણે શું કરવું પડે? સાવધાનતા કેળવવી પડે. નાની અમસ્તી ભૂલ પણ તમને આત્મજ્ઞાનથી શું કરી શકે? પતન કરે. અને એટલે કે છે યમે વૈશ વૃણુતે. એકવાર આત્મ તત્વનું તમે વરણ કરી લો, દ્રઢ વ્રતાઃ. આત્માનું વરણ કર્યા પછી પણ પતનની શક્યતા છે. જો આ સમજો. કેમ? કે આપણી બુદ્ધિમાં અનેક પ્રકારના સંસ્કાર, અનેક પ્રકારની વાસનાઓ, અનેક પ્રકારના રાગ દ્વેષ પડેલા છે. અને એટલા માટે 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે કે આ શરીર છૂટે નહીં, આ શરીર વિમોક્ષણાત, આ શરીર છૂટે નહીં ત્યાં સુધી શું કરવું પડે? પેલી સાવધાનતા રાખવી.
કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ક્યારે શું કરી દે? ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં એટલે જ કહી ગયા, જહી શત્રુ મહાબાહો કામ રૂપમ દુરાસદમ. આ કામ જ તારો કોણ છે? જહી શત્રુ છે. દુષ્પુરેણ નલે નદે કેવો છે? જેમ પેલો અનલ એટલે અગ્નિ. જેમ અગ્નિમાં ગમે એટલું ઈંધણ નાખો, અગ્નિ શાંત થાય નહીં, એમાં કામનાઓ પણ કેવી છે? દુષ્પુરેણ. એને દુષ્પુરેણ એટલે એને પૂર્તિ કરી શકાય એમ છે જ. અને ક્યારે કઈ ઈચ્છા જાગૃત થઈ ગઈ અને એ ઈચ્છા આપણે કઈ દિશામાં લઈ જાય આપણે ખબર જ નથી. શક્નોતિ હૈવ સોઢું પ્રાક શરીર વિમોક્ષણાત કામ ક્રોધો ભવદ્વેગ. આ કામ અને ક્રોધનો આ વેગ એવો છે, ભગવાન કહે છે એ વેગને સોઢું જે સહન કરવા સમર્થ છે. શક્નોતિ હૈવ સોઢું પ્રાક શરીર વિમોક્ષણ. આ શરીર છૂટે એની આગલી ક્ષણ સુધી શું કરતા રહેવું પડે? સાવધાન રહેવું પડે. જ્યાં આપણી સાવધાની હતી, ક્રિકેટ જેવું જ છે. સમજ આપણે છે ને આ ક્રિકેટ જોતા જોતા કોમેન્ટ બહુ કરીએ, એટલે હંમેશા આમ તો ઉપર તૂતા જઈને ઉભો રહે, પછી ખબર પડે. 120 કિલોમીટરની સ્પીડે બોલ આવતો હોય અને આપણે શું એને સ્ક્વેર કટ મારવા, તું ઉભો રહે પછી તને ખબર. બોલરના હાથમાંથી બોલ છૂટે અને એના બેટ સુધી પહોંચે ને કેટલો વખત હોય? કેટલી સેકન્ડમાં એને નિર્ણય લઈ લેવાનો હોય. સાવધાનતા જ. બોલરના હાથમાંથી જે બોલ છૂટે ને એ પહેલા એને જોવું પડે. એ બોલ એને કઈ રીતે છોડ્યો, કઈ હાઈટ થી છોડ્યો, આ બધું જોવું પડે. એક વાર બોલ છૂટ્યો પછી એ બોલ કઈ રીતે આવે છે, કયા એંગલ થી આવે, બધું જ જોવું પડે. પણ આ બધું ક્યારે કરવાનું? પછી 5 સેકન્ડમાં કરવાનું હોય ને આપણે ઉભા ઉભા શું કરતા હોઈએ? પાંચ સેકન્ડમાં એને શું કરવું પડે? નિર્ણય લેવો પડે. જો નિર્ણય નહીં લીધો તો શું થઈ જાય? આઉટ. એમ આપણું જીવન પણ કેવું છે? માતાજી અમે તો આઉટ જ થતા રહીએ. કે પેલાને તો એક જ બોલ પડે, આમાં તો 4 દિશામાંથી બોલ આવે. ગળગળે છે, પત્ની માંદી છે, છોકરાને ભણાવવાનો છે, નોકરીમાં માથાકૂટ છે. આપણે શું છે, ચારે બાજુથી બોલ આવતા જ ફરે. ઘણી વાર એવું થાય કે કઈ દિશામાં જોઈએ ને કઈ દિશામાંથી બોલ આવે. સાવધાનતા કેળવવી પડે. જેમ પેલો સાવધાન હોય ને ક્રિકેટર, તો આપણને ખબર નથી એ લોકો જે રમે ને એ લોકો કેટલી સાવધાનતા એકાગ્રતા રાખવી પડે. જો એ લોકોની જે એકાગ્રતા નહીં, પગમાં પહેરેલું હોય 10 કિલોનું તો આ જ બધું પહેરેલું હોય. પછી હેલ્મેટ પહેરેલી હોય, પછી અહીંયા પેડ પહેરેલો ને અહીંયા પેડ પહેરેલો હોય, બધું જાત જાતનું પહેરીને ઉભા હોય. આપણે એક હાથમાં બાંધેલું ને આખો દિવસ હલાવ્યા. આમ પેલું બોલ સામે પોતાની રક્ષા પણ કરવાની અને બોલને પેલા સ્ટમ્પ પર જવા નહીં દેવાનો અને બોલને શું કરવાનો? મારવાનો. એટલું જ નહીં, ક્યાં મારવાનો ને એ નિર્ણય પણ એ લોકોએ કરી જ લીધો હોય. એક બોલ આવે ને એટલે નક્કી થઈ ગયું હોય કે બોલ એ કઈ બાજુ મારશે. એને નિર્ણય શક્તિ કહેવાય. સંસ્કૃતમાં ને પ્રતિ ઉત્પન્ન બુદ્ધિ કહેવાય. પ્રતિ ઉત્પન્ન બુદ્ધિ એટલે કે જેવા સંજોગો આવે અને તત્કાળ નિર્ણય થવો જોઈએ. એ તત્કાળ નિર્ણય થવો જ. પણ બોલ આવી રહ્યો છે એને શું કરવાનું હોય? પ્રતિ ઉત્પન્ન બુદ્ધિ જોઈએ કઈ દિશામાં ક્યાં એ બોલ મારવાનો. તો આ ટેનિસમાં એવું જ છે. ટેનિસમાં પેલો આમ ટપ્પો પડીને પેલો બોલ તમારે આવે એટલે શું કરવાનું હોય?
ત્યાં પણ તમે જુઓ ને એ લોકોની સ્પીડ જે હોય, ટેનિસ રમે, બેડમિન્ટનમાં તો ટપ્પોય નહીં પડે. ટેનિસમાં તો પેલો આમ પીચ પડે અને પછી તમારે એટલો વખત તમને મળે. પણ બેડમિન્ટન રમે એમાં શું હોય, પેલું સીધું જ આવી જાય. આ બધા ત્યારે જ રમી શકે કે તત્કાળ નિર્ણય કરવાની શક્તિ એ લોકોની હોય, એને પ્રતિ ઉત્પન્ન બુદ્ધિ કહેવાય. એમની બુદ્ધિ એટલી બધી સજાગ ને સાવધાન છે કે પેલું સંજોગો ઉભા થાય ને શું કરવું એનો શું થાય છે, તત્કાળ નિર્ણય લેવાય છે. જો એટલે ભગવાન કહી ગયા વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. નિશ્ચય આપણો દ્રઢ રહેવો. જેટલી નિશ્ચયની દ્રઢતા રહેશે ને એટલું આ આત્મા પ્રાપ્ત કરવું આપણા માટે સરળ બને. અને એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે જે આત્માનું વરણ કરે છે એને જ આ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને વરણ પસંદગી કરવી એટલે કે પ્રાપ્તુમ ઈચ્છતિ, જેને આ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે એને જ એ આત્મા પ્રાપ્ત થાય. આમ આપણે આત્માની પસંદગી કરવી પડે. યમે વૈશ વૃણુતે તેન લભ્ય ન અન્ય સાધનાંતરે, અન્ય કોઈ સાધનથી આત્મા પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ શક્ય જ. તો કે માતાજી અમે વરણ કરી દો, આ બધો પ્રવચન સાંભળવાનું મૂકી દેતા ને. શ્રવણ મનન પણ કરવાનું જ છે, એ છોડી નથી દેવાનું. જો આ સમજજો, શ્રવણ એ કરવાનું છે, પ્રવચન એ કરવાનું છે. જો એટલે તમને કહું, અહીંયા શ્રવણ કરીને જાઓ ને એટલે અમારી ભાષામાં કહું તો એક બકરો શોધી દેવાનો. આજે શું સાંભળ્યું ને એને બધું કહી દેવાનું. પેલા ઉતરું જ નહીં, ઉતરું કઈ નહીં, પણ આપણું શું થઈ ગયું, પાકું થઈ ગયું. આજે પ્રવચનમાં શું કીધું શું કરી દેવાનું, પેલું બોલી જ દેવાનું. પણ આપણને એમાં રુચિ જ નથી. જો આ સમજ, કાલે ક્યાં ગયા કેમ પ્રવચનમાં ને, પણ તું પ્રવચનમાં શું કીધું એ બોલ ને. અદ્રઢમ શ્રુતમ હતમ, જો આગળ જોઈ, જો તમે જે સાંભળ્યું છે એ દ્રઢ ફરીથી સાંભળીને દ્રઢ નહીં કર્યું તો એ શું થઈ જાય, હતમ, નાશ પામે. સતત શ્રવણ કરતા રહીએ, પણ એ શ્રવણ કરેલું પણ શું કરવાનું, એ દ્રઢ થવું છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે ન અન્યેન સાધનાંતરેણ. આમ આત્મ વિષય જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે, એને જ આપણે વિષય છે. અને આત્મા વિષય પ્રમાણે આપણું જીવન આપણે બનાવીએ. જો પેલો ડોક્ટર બનવાનો હોય, જો વિચાર, એ ડોક્ટર બનવાનો હોય પછી એ પિક્ચર જોવા જાય, પાર્ટીમાં જાય ને લગ્નમાં જાય, એ ડોક્ટર બને? અને એ ડોક્ટર બનવામાં દાખલ થાય ત્યારથી નહીં, એ પેલો 9માં આવે ને ત્યારથી શું કરવામાં આવે. જો એને એકવાર નક્કી કર્યું કે મારે ડોક્ટર બનવું છે તો 9મા ધોરણથી જ એને શું કરવું પડે, બધી તૈયારી મહેનત કરતા જ રહેવું પડે, તો પછી એ ડોક્ટર બની શકે. આ વિચાર. તો આત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો બાકીની બધી વસ્તુ પ્રત્યે પણ આપણે કેવું, આ બધી વસ્તુ ગૌણ બનવી જોઈએ. આ જીવનમાં ધન નથી, શ્રવણ નથી, પ્રવચન નથી એમ નહીં, પણ આ બધી વસ્તુ આપણા જીવનમાં કેવી હોવી જોઈએ, એ ગૌણ બનવી જોઈએ. આપણી અગ્રિમતા જે છે, આપણી પ્રાથમિકતા શું થવી જોઈએ, આ આત્મજ્ઞાન એ આપણી પ્રાથમિકતા બને. પ્રાયોરિટી કહેવાય, અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે, પ્રાયોરિટી. આપણી પ્રાયોરિટી કઈ છે, આ આત્મા જ આપણું પ્રાયોરિટી છે, બીજી બધી વસ્તુ ગૌણ છે. જો એટલે શું કીધું, નારાયણનું નામ લેતા વારે તેને ત્યજીએ. નારાયણમાં જ આપણી બુદ્ધિ રહેવી જોઈએ. નારાયણથી જે આપણી બુદ્ધિ હટાવે એ બધાનો પણ આપણે શું કરી દેવાનું, ત્યાગ કરી. તો માતાજી લગ્ન કરી હવે હું ત્યાગ કરીએ, છોકરા થઈ ગયા હવે શું ત્યાગ કરીએ, છોકરા થઈ ગયા હવે શું ત્યાગ કરીએ. ત્યાગ નહીં કરી શકીએ, પણ શું કરીએ, એને ગૌણ બનાવીએ. ત્યાગ ન થાય તો શું કરવું પડે, એને ગૌણ બનાવવું છે. આ જગત છે, બધું જ છે જગત, પણ આપણી પ્રાયોરિટી કઈ રહેવી જોઈએ, આ નારાયણ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય રહે. જો દ્રોણાચાર્ય બધાને ધનુર્વિદ્યા શીખવી ને, ધનુર્વિદ્યા શીખવી પછી શું કર્યું, પરીક્ષા કરી.
પેલું એક વૃક્ષ પર પેલું માટીનું પક્ષી બનાવ્યું અને રંગીને ત્યાં પક્ષી શું કરી દીધું, ત્યાં બેસાડી દીધું. પેલું દુર્યોધનને બોલાવ્યો. દુર્યોધન પેલું પક્ષી છે એને મારવાનું, તને શું દેખાય? મને આખું વૃક્ષ દેખાય. બાકી ઉભો રહી જા. ભીમને બોલાવ્યો. હા, એ જે વૃક્ષ એ જે ડાળી પર બેઠો છે ડાળી પણ મને દેખાય. ભીમને શું કીધું? બાજુએ ઉભો રહી જા. પેલું યુધિષ્ઠિરને બોલાવે. યુધિષ્ઠિર આવો, તમને શું દેખાય છે? મને પક્ષી દેખાય છે, બાજુએ ઉભા રહી જાઓ. અર્જુનને શું દેખાય છે? પક્ષીની આંખ દેખાય છે, લગાવ. એમ આપણા જીવનમાં પણ શું દેખાવું જોઈએ? યમે વૈશ્ય વૃણુતે તેન લભ્યઃ. આપણી પ્રાથમિકતા, આપણી અગ્રિમતા શું છે? આ આત્મજ્ઞાન આપણા જીવનની અગ્રિમતા બની, અને તો જ એ આત્મલાભ આપણને થઈ શકે. ભલે આત્મલાભથી પરમ લાભ બીજો કોઈ નથી, પણ એ આત્મલાભ માટે શાની જરૂર પડે? એને ગૌણ નહીં પણ મુખ્ય બનાવે. અને એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે યેન વૃણુતે તેન લભ્યઃ. અન્ય કોઈ સાધનની આવશ્યકતા નથી. કે કેમ? શંકરાચાર્યનું કારણ આપે. જો વિચાર, નિત્ય લબ્ધ સ્વભાવત્વાત્. કે આત્મા તો કેવો છે? નિત્ય લબ્ધ, નિત્ય પ્રાપ્ત છે. આત્મા તો નિત્ય પ્રાપ્ત છે, એ તો છે જ. પણ આ બહાર જે તમારી આત્માથી અન્યમાં જે તમારી વૃત્તિ જતી રહે છે, એ અન્યમાં જતી વૃત્તિને અટકાવી દઈએ અને એ વૃત્તિને ક્યાં લઈ જઈએ? આપણે આત્મા તરફ લઈ જઈએ. જેમ પેલું નદીનું પાણી સમુદ્રમાં જતું હોય, એમ આપણી બુદ્ધિની વૃત્તિ પણ કઈ જાય છે? આ સંસાર સાગરમાં વહેતી જ રહે. એ સંસાર સાગરમાં જે વહેતી રહે છે એને શું કરવી પડે? પેલો ડેમ બનાવીએ ને, ડેમ બનાવીને એને શું કરવામાં આવે? વાળવામાં. એમ આ સંસાર સાગરમાં જતી વૃત્તિને આપણે અટકાવીએ અને એને કઈ બાજુ લઈ જઈએ? એને આત્મા તરફ વાળીએ. તત્ચિંતનમ તત્કથનમ અન્ય તત્ પ્રબોધનમ. 10મા અધ્યાયમાં આવશે. મત ચિત્તાહ મદગત પ્રાણાહ બોધયંત પરસ્પરમ. એનું જ ચિંતન કરીએ, એનું જ મનન કરીએ, એની જ વાતો કરીએ, એનો જ ઉપદેશ કરીએ. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. એનો સંતોષ, એનું રમણ ક્યાં છે? એ પરમાત્મામાં જ એનો સંતોષ છે, પરમાત્મામાં જ એનું રમણ છે. ભગવાન કહે છે આ પ્રકારથી જે મારી ભક્તિ કરે છે એને અવશ્ય હું પ્રાપ્ત થાય. અહીંયા આગળ બીજી રીતે કીધું. શું કીધું? જે આત્માનું વરણ કરે છે એને જ આ આત્માની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. કારણ કે આત્મા એનું સ્વરૂપ છે, પ્રાપ્ત જ છે. ફક્ત આ બીજેથી બુદ્ધિ હટાવવાની જરૂર છે. એકવાર બધેથી બુદ્ધિ હટી ગઈ તો આ આત્માની પ્રાપ્તિ એને અવશ્ય થાય. આમ યમે વૈશ વૃણુતે નિત્ય લબ્ધ. આ આત્મા નિત્ય લબ્ધ છે, પ્રાપ્ત જ છે. પણ એને પ્રાપ્ત કરવા માટે એને શું કરવું પડે? વરણ કરવું પડે, પસંદગી કરવી પડે. આત્માને વરમાળા પહેરાવીએ પછી બીજી કોઈ જગ્યાએ વરમાળા પહેરાવવાની રહેતી નથી. પણ મેં કીધું એમ જરા જો ચૂકી ગયા, જો તમારું ધ્યાન બીજે ગયું, જો એટલા માટે જ આ ક્રિકેટ રમતા હોય એ પેલો બોલર બોલ નાખે ને તો બોલરની પાછળ પેલું સ્ક્રીન રાખવામાં આવે. કેમ સ્ક્રીન રાખવામાં આવે? સ્ક્રીન હોય એટલે બીજા કોઈ લોકો ત્યાં અવર જવર કરે નહીં. એ પેલા બોલ તે રમવા વાળો જે છે તેનું ધ્યાન બીજે જાય. બીજું કે ત્યાં અનેક રંગ હોય તો એને બોલ દેખાય નહીં. એ પેલું કાળું સ્ક્રીન રાખે એટલે શું થાય? પેલો બોલ એને ચોખ્ખો દેખાય. એમ આપણે શું કરવાનું? આપણું સ્ક્રીન રાખી દેવાનું. સ્ક્રીન રાખીએ ને એટલે પછી આ બાકીના બધા લોકો શું છે? આપણું ધ્યાન ખેંચે નહીં. આગળ આપણે આવતીકાલે ઓમ અસતો મા સદ્ગમય
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।